بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور بہادری و شجاعت میں اپنے باپ کی مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ پرورش پائی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور آپ کو بھی وصیت کی کہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کی اس وصیت پر تادم شہادت عمل کیا، اور سفر و حضر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ اور جب کربلا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کرنے میں کسی قسم کے دریغ سے کام نہ لیا۔ جان تو نے قربان کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اے عباس تیری وفا پر لاکھوں سلام۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل اپنے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ کی، اور اس زمن میں اپنے بھائیوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رہنمائی حاصل کی۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گزرا، اور آپ خود کو حضرت سیدنا امام حسین کا غلام کہا کرتے تھے، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کی اسی طرح عزت و تکریم کیا کرتے تھے جیسا کہ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ غم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید سے کہا تھا کہ آج تم نے میری کمر توڑ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور داماد، یہ سب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورۃ النمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے فرمایا مجھے ایک آگ نظر آتی ہے، اس آیات میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کا اہل بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یعنی اللہ عز و جل نے ہر وہ کام جو کہ شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ کام جو بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہے، اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پاک کرنے پر قادر ہیں۔ اور اس زمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عباس ہے اور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حیدر کرار ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور والدہ حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنی کنیت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات علم بردار، سخائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب قدری ذیل ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف لقب علمبردار ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا میں لشکر کے علمدار تھے۔
اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار کربلا کے لقب سے شہرت حاصل ہوئی۔ سقا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لینے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے، اور پانی لانے کی کوشش کے دوران ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقائے اہل بیت کے لقب سے بھی سرفراز ہوئے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب قمر بن ہاشم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب آپ کے بے پایہ حسن و جمال کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الفضل کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے فضائل و شمائل بے مثل تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا تھا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی شہادت کے بعد آپ کو ابو الفضل کہہ کر پکارا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہر و باطن کے منبع تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ حاصل کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم ظاہر و باطن میں اپنے بھائیوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رجوع کیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و عادات اور علوم ظاہر و باطن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پرتو تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی علوم میں مہارت کامل رکھتے تھے، اور شجاعت و بہادری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل تھے۔ منقول ہے کہ لوگ آپ کے پاس کثیر تعداد میں جمع ہوتے اور فقہی مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ دو سقا میں بھی مثل تھے، اور کوئی بھی سائل آپ کے در سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ احزاب کی آیات میرے گھر میں نازل ہوئی تھی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی میں اس وقت دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اہل بیت ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ازواج اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے، اے میرے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیات مبارکہ کے نزول کے 6 ماہ بعد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فجر کے وقت جاتے رہے اور بآواز بلند فرماتے، اے میرے اہل بیت، نماز پڑھو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ طبرانی کی روایات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
रिवायात में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर यूं गोया हुए, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें तमाम नेमतों से सरफराज फरमाता है, और मुझसे मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर करो, जबकि मेरे अहले बैत से मोहब्बत मेरे सबब से करो। तफसीर कबीर में मनखूल है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ उसने शहादत की मौत पाई, और जो शख्स मेरे अहले बैत से बग़्ज़ रख कर मरा वो काफिर होकर मरा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज थे। अंसार मदीने ने जब देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसारिफ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी आमदन कुछ नहीं, तो इन्होंने अपना माल वो असबाब जमा करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी कावशों और नजर करम से हमें हिदायत नसीब हुई। हम देखते हैं कि आपके अखराजात ज्यादा हैं, लेकिन आमदी कुछ नहीं है। आप हमारी जानिब से ये माल हदियता कबूल फरमा लें। जिस वक्त अंसार ये बात कर रहे थे, उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल शौरा की आयत ज़ैल नाजिल हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मैं उस दावत हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता बजुज अपने क़राबात दारों की मोहब्बत के। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने नमाज पढ़ी और उसने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद ना पढ़ा तो उसकी नमाज कबूल ना होगी। सवाइक़ मुहर्रिक़ा में मनक़ूल है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और मुत्तक़ी शख्स मुझसे और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखता है, जबकि मुनाफिक और शक़ीउल क़ल्ब हमसे बग़्ज़ रखता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, रोज़े महशर मैं 4 आदमियों की सिफारिश करूँगा। अव्वल, वो जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखे। दुवम, वो जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो। सुवम, वो जब मेरे अहले बैत बहालत मजबूरी उसके पास आए तो उनके मामलात अहसन तरीक़े से निपटाए। और चहारुम, वो जो दिल व ज़ुबान से उनकी मोहब्बत का इकरार करने वाला हो। सूरत आल इमरान में इरशाद बारी ताला होता है, फिर ए महबूब, जो तुमसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुज्जत करें बाद उसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें, और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबालबा करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयात बाला की तफसीर में फरमाते हैं कि एक मर्तबा नजरान के ईसाइयों का एक वफद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करना था। उन ईसाइयों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे और रसूल हैं और कवारी मरियम अलैहिस्सलाम की जानिबुल अखा किए गए। ईसाई बोले,
वो तो नौज बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? ईसाई बोले, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बंदा ऐसा देखा जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दलील है तो आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक तुम क्या राय रखते हो कि वो बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की तो माँ थी और बाप ना थे। उन ईसाइयों के पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का कोई जवाब ना था, मगर वो अपनी हरदर्मी की बिना पर झगड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुबाहिला कर लो, जो सच्चा हुआ वो बच जाएगा और जो गलत हुआ वो बर्बाद होगा, और हक वो बातिल जाहिर हो जाएगा। चुनाचा उस मौके पर अल्लाह अज़्ज़वजल ने आयात बाला नाज़िल फरमाई। ईसाई वफद ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो कहा, हमें 3 दिन की मोहल्लत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 दिन की मोहल्लत दी, और फिर 3 दिन गुजरने के बाद वो ईसाई वफद उम्दा ख़बाए ज़ैब तन किए अपने नामूर पादरियों के हमरा वापस लौटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बाएं हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थाम रखा था, जबकि हजरत सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से फरमा रहे थे, जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। ईसाई वफद में मौजूद बड़े पादरी ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहले बैत के हमरा देखा तो पुकार उठा, बेशक मैं ऐसे चेहरे देखता हूँ, अगर ये हाथ उठाकर अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, उन पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे, तो वो उन पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दे, और तुम उनसे हरगिज मुबाहिला ना करो, वरना हलाक कर दिए जाओगे, और फिर रोए जमीन पर कोई भी ईसाई बाकी ना रहेगा। ईसाई वफद ने जब अपने बड़े पादरी की बात सुनी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिला नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन पर रहें और हम अपने दीन पर रहेंगे। फिर उन ईसाइयों ने जुजिये की शर्त पर सुलह कर ली। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, कसम है अल्लाह की जिसका अजाब उनके सरों पर था, और अगर ये मुबाहिला करते तो ये बंदर और खिंजीर बन जाते, और उनके घर जलकर खाकस्तर हो जाते, और उनके चरिंद व परिंद सब नीस्त व नाबूद हो जाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाएं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सामने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। उस दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी निशस्त उनके लिए खाली कर दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, अहले फजल की फजीलत सिर्फ अहले फजल ही जान सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में रखो, यानी अहले बैत की ताज़ीम करो और उनसे मोहब्बत रखो। इब्ने शहाब की रिवायत है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब कभी भी हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलते तो अपनी सवारी से उतरकर उनकी इज्जत व तौक़ीर करते और उनके साथ पैदल चलते, यहाँ तक के हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पहुँच जाते। हजरत
अरवा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी शख्स ने हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बुराई की तो आपने उसका हाथ पकड़ा और उसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने ले गए और फरमाया, तू उनको जानता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जिसके तूने बुराई बयान करता है वो उनके दामाद और चचाजाद भाई हैं। बस तू अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा बजुज भलाई के मत कर। अगर तूने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ पहुंचाई तो तूने हकीकत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। गुलशन ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के फूलों की शहादत के बाद मैदान जंग में सिपाह हुसैनी में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंदगान और हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो जिंदा थे। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब की तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बास तुम अलमदार लश्कर हो। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, भाई अब जब सब अपनी जानें कुर्बान कर चुके, मैं भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तड़प रहा हूँ। हजरत सैयदना इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और हजरत अब्बास अलमदार से कहा, चचा जान ऐसा हरगिज ना होगा और आप मेरे बाप के बाजू और लश्कर के अलमदार हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कब्ल अपनी जान कुर्बान करें। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भतीजे ये मुमकिन नहीं कि मैं अपने भतीजों को यूं अपनी निगाहों के सामने शहीद होता देखूं और उनकी जुदाई का गम मेरे लिए गिरा है। मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी जान निछावर करूं और अपने बाप की निगाहों में सरखुरू हूं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिसारी देखी तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बेटा चचा को नाराज ना करो और उनके जाने का वक्त आ गया है। फिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अब्बास औरतों और बच्चों के जिगर प्यास से पारा पारा हो रहे हैं, तुम उनके लिए पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास अलमदार ने मिश्क पकड़ी और दरियाए फुरात की जानिब पानी का इंतजाम करने के लिए रवाना हुए। रिवायात में आता है कि हजरत अब्बास अलमदार ने जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मैदान जंग में उतरने की इजाज़त तलब की, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अलमदार हो और अलमदार के बिना लश्कर की कुछ अहमियत नहीं होती। मगर आपने कहा, हालात जिस नह पर पहुंच चुके हैं अब जंग में उतरने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा। उस दौरान आपकी तवज्जो खैमों की जानिब हुई और खैमों से उस वक्त अलतश अलतश यानी प्यास प्यास की आवाज़ें आ रही थीं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब औरतों और बच्चों को प्यास से चिल्लाते देखा तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, भाई मुझसे उनकी प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मैं उन पानी बंद करने वालों को उनके अंजाम बद तक पहुंचाऊंगा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बास तुम फिलहाल दरियाए फुरात पर जाओ और पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिश्क थामी और दरियाए फुरात की जानिब रवानगी की तैयारी शुरू की। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिश्क थामी और दरियाए फुरात की जानिब रवानगी की तैयारी शुरू की। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बास अपनी बहन और भतीजियों से मिल लो, शायद तुम वापस ना लौट पाओ। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन से कहा, भाई मैं सब के लिए पानी का इंतजाम कर लूं, फिर उनसे मिल लूंगा और मुझसे उनकी प्यास नहीं देखी जाती। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार को खैमों से कदरे फासले पर जाकर रुखसत किया और अलविदाई मुलाकात की।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک تھامے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے، اور اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں عشق بار تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اس بھائی کی شہادت کا وقت بھی آ پہنچا ہے اور عنقریب وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو آپ کو اپنے پیچھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور آپ سے فرما رہے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ تمہیں جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا، میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے آپ کو رخصت کیا اور آپ دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے پانی لے جاؤں اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات پر پہنچے تو یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی جو دریائے فرات پر تعینات تھے اور ان کے علاوہ 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پیے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثار حسین کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا۔ تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور آل رسول کی پیاس سے بے خبر ہو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر سربراہ عمرو بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات 4000 سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے تلوار میان سے نکالی اور ان پر حملہ وار ہوئے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے رجس پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں قلب صالح کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور نبی برحق کے فرزند کے دشمنوں کو ہٹاتا ہوں۔ میں اس وقت تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک تم اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آ جاؤ گے۔ میں محبت کرنے والا عباس ہوں اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اس رجس کو پڑھتے حضرت عباس علمدار گھوڑے کو بھگاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کی تلوار یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریائے فرات کی جانب بڑھتا رہا۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یزیدیوں کے ہٹتے ہی آپ نے پھر گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دریائے فرات سے باہر ہی تھے کہ اس مرتبہ یزیدی لشکر کے 10,000 سپاہیوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح دریائے فرات کے کنارے سے دور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پھر زبردست مقابلہ ہوا مگر وہ آپ کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے تھے اور آپ بھی 7 محرم الحرم جس دن پانی بند کیا گیا تھا اس دن سے پیاسے تھے، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور خود
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب پیاس کے ہاتھوں مغلوب تھے تو وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے پانی مانگتے تھے۔ 7 محرم الحرم کے بعد 8 محرم الحرم تک جو پانی کوشش کے بعد لیا گیا وہ سب بچوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا عالم یہ تھا کہ خود ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیتے تھے اور سب بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تو آپ اپنے حصے کا پانی ان بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے جب چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ خیموں میں عورتوں اور بچے پیاسے ہیں۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کی پیاس کا سوچ کر آپ نے پانی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ نے مشک پانی سے بھری اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے رجس پڑھی، اے نفس، یہ انتہائی برا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ کی قسم، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے یوں پریشان حال ہوں تو پھر تو کیسے پانی کا ایک قطرہ بھی پی سکتا ہے؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چلو میں بھرا پانی انڈیل دیا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشک جو آپ کے پاس تھی اسے پانی سے بھرا، اور جب وہ بھر گئی تو اسے اپنے داہنے کندھے پر لٹکایا، اور آپ کے ہاتھ پانی سے تر تھے مگر آپ نے ان تر ہاتھوں کو بھی منہ سے نہ لگایا اور انہیں اپنے دامن سے خشک کر لیا، اور پیش نظر یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پانی سے تر نہیں ہیں۔ مشک پانی سے بھرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات سے پیاسے ہی واپس نکلے، اور جیسے ہی آپ دریائے فرات سے باہر آئے یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا اور وہ اب واپسی کے راستے میں حائل تھے۔ یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا اور آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ آپ ان کے تیروں کا جواب اپنے نیزے سے دینے لگے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کی مشک کو لشکر حسینی تک لے جائیں، اور جب حملہ واروں کے حملہ نے شدت اختیار کی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے خیموں تک پہنچا دے تاکہ میں عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجس پڑھی، موت جب سروں پر منڈلانے لگی تو میں خوفزدہ نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں، اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ مل جاؤں میرا جسم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال ہے، اور میں عباس ہوں اور سخائے اہل حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پیوست تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی نظر آتے تھے۔ آپ اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، اور آپ کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح جسم سے روح کی جدا ہونے سے قبل پانی کو جانثار حسین کے لبوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور ولولے کے ساتھ یزیدی لشکر کا تن تنہا مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائیں، مگر یزیدیوں کی کثیر تعداد آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ پھر دشمنوں کی کثیر تعداد نے نیزوں کی بارش کر دی اور تیروں سے آپ کو چھلنی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائیں اور پانی کی مشک خیموں تک پہنچا دیں تاکہ عورتیں اور بچے پانی پی سکیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے
यजीदी लश्कर को पसपा होने पर मजबूर कर रहे थे कि उस दौरान एक बदबख्त नौफिल बिन अरज़क ने आप पर छुपकर वार किया और आपका बाजू तन से जुदा किया। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु पर छुपकर वार करने वाला ज़ैद बिन वरखा था और उसने आप पर कारी वार किया जिससे आपका बाजू जिस्म से जुदा हो गया। हजरत अब्बास अलमदार ने बाजू कटने के बावजूद हौसला न हारा और शदीद जख्मी होने के बावजूद पानी की मिश्क दूसरे कंधे पर रखी और एक हाथ से यजीदी लश्कर के हमलों को रोकते रहे और जवाबी वार करते रहे। पहले हमले में आपका दायां बाजू शहीद हुआ था और अब तलवारें बाएं हाथ में थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मौके पर रजस पढ़ रहे थे। अल्लाह की कसम, तुमने मेरा दायां बाजू कलम किया मगर मुझे कुछ परवाह नहीं और मैं उस हाल में भी दीन हक और फर्जंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता रहूंगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं और वो सच्चा मजहब लेकर आए और वो तस्दीक करने वाले यकता और आमीन हैं। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु अब दाएं बाजू के शहीद होने के बाद अपने बाएं बाजू यजीदियों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु का दायां बाजू कटने से बहुत सा खून बह चुका था और आप पर गशी तारी थी, मगर फिर भी आप इंतहाई दिलेरी के साथ यजीदियों का मुकाबला कर रहे थे। उस दौरान हकीम बिन तुफैल ने छुपकर आप पर वार किया और आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया। उस मौके पर उमर बिन साद ने अपने सिपाहियों को पुकारा, तुम अब्बास की पानी की मिश्क पर तीरों की बौछार कर दो और नेज़ों से इस मिश्क के टुकड़े टुकड़े कर दो। अल्लाह की कसम, अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया तो वो हमें फना कर देंगे और तुम जानते हो वो अली के फर्जंद हैं। हजरत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू तन से जुदा हो चुके थे। आपने मिश्क को दांतों से पकड़ा और घोड़े को भगाने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह पानी खैमा तक पहुंचा दें। आपने उस मौके पर आसमान की जानिब अपना चेहरा बुलंद किया और बारगाहे इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहलो अयाल और दीगर बच्चे और औरतें प्यासी हैं, तू कुछ ऐसा इंतजाम फरमा दे कि मैं उन तक पहुंच जाऊं। उमर बिन साद के हुक्म पर यजीदियों ने मिश्क पर तीरों की बौछार कर दी। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म खून में नहाया हुआ था और कमजोरी गलबा पाती जा रही थी। आपने खैमों की जानिब अपनी पेश कदमी रोक दी। मिश्क से पानी बहना शुरू हो गया और साथ ही आपने अपना सर घोड़े की पिश्त पर रख दिया और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे पानी के बगैर लौटना नसीब ना हो और मैं प्यासे बच्चों और औरतों को जवाब देने से आजिज हूँ। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुआ मांग रहे थे कि एक तीर आया और आपके सीने में पेवस्त हो गया। आप डगमगा गए। एक रिवायत के मुताबिक एक तीर आपकी दाएं आंख पर भी लगा था। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु खून बहने की वजह से कमजोर पड़ चुके थे। उस दौरान एक बदबख्त ने आपके सर मुबारक पर आहिनी कर्ज का वार किया और आपका सर खून में नहा गया। फिर एक और बदबख्त आया और कहने लगा, ऐ अब्बास, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बदबख्त, तू पहले कहाँ था जब मेरे दोनों हाथ सलामत थे और उस वक्त मैं तुझे अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता। उस बदबख्त ने सुना तो लोहे का डंडा हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर मारा और आपके सर में एक शिगाफ पड़ गया। हकीम बिन तुफैल ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आहिनी गर्ज का वार किया और आप घोड़े के ज़ेन पर संभल ना सके और घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर भारी गर्ज लगा था और आपका दिमाग कंधों पर आ गया था। आपके सरे अक़दस पर मलून हकीम बिन तुफैल ने खजूर के एक दरख्त के पीछे से वार किया था और गर्ज की ज़रब इतनी कारी थी कि सर में शिगाफ पड़ गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी, सैयदी, मेरी खबर लीजिए। ये फरमाते हुए हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से जमीन पर गिर पड़े।
फिर हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा फिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा, सैयदी मेरी तरफ से आपको आखिरी सलाम हो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस पुकार को सुना तो कहा, आज मेरी कमर टूट गई। फिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह तशरीफ लाए जहां हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिरे हुए थे। जिस वक्त हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त शहीद हो चुके थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु को खून में नहाए देखा। आपके हाथ कटे हुए थे और सीने में तीर पेवस्त थे और सर में गर्ज लगने की वजह से शिगाफ पड़ चुका था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बास मेरे दिल के सुकून, मेरी आंखों की ठंडक, तेरी जुदाई मेरे लिए गिरा है। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनी तो ताज़ीमन उठने की कोशिश की, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से नाकाहिब गालिब आई और आप बावजूद कोशिश के उठ ना सके। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अब्बास अलमदार के पास पहुंचे तो आपकी आंखों में 7 तीर पेवस्त थे, जिन्हें हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर निकाला। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा तो आपको महसूस हुआ जैसे कोई उठा रहा है। आपने आंखें खोली। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुम्हें खैमे में ले जाता हूँ। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, मुझे खैमे में ना ले जाएं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वजह दरियाफ्त की तो हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मुझे सकीना से हया आती है और मैंने उनसे वादा किया था पानी लेकर आऊंगा और मैं अपना वादा पूरा ना कर सका और अब मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अब्बास अलमदार के पास पहुंचे तो आपके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उसी वजह से हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म को खैमे में ना ला सके और उसी हाल में छोड़कर तन्हा वापस लौट गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खैमों में वापस लौटे और हजरत सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा, चाचा अब्बास कैसे हैं? मैंने उनसे पानी मांगा था और वो पानी लेकर वापस नहीं लौटे। इन्होंने मुझसे वादा किया था और वो वादा पूरा करने वाले हैं, वो कहाँ हैं? कहीं इन्होंने खुद पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली हो और हमें भूल गए हों, या फिर वो दुश्मनों से तन्हा हमारे लिए पानी हासिल करने के लिए लड़ रहे हों। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमसिन बेटी की बातें सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, बेटी तुम्हारे चचा शहीद हो गए और उनकी रूह जन्नत की जानिब परवास कर गई। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मंझले बेटे थे। आपकी वालिदा उम्मे लैला रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु निहायत वजिया और खुश शक्ल नौजवान थे। शहादत के वक्त आपकी उम्र 18 बरस थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल व सूरत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबा थे, इसलिए अहले बैत का हर फर्द आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखता था। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने वालिद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान जंग में जाने की गर्ज से तैयारी करते हुए देखा तो आगे बढ़े और अर्ज किया, अब्बा जान ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी तैयारियां हैं? किधर का इरादा है? क्या आप मैदान जंग की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं? ये कैसी मुमकिन है कि मैं जिंदा हूँ, आपके पास हूँ और आप मेरी आंखों के सामने जख्म खाने, तकलीफ उठाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं? आप मेरे होते हुए मैदान जंग में क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं? मुझे इजाजत दीजिए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत भरी निगाह अपने बेटे पर डालते हुए फरमाया,
बेटा, मैं तुम्हें किस दिल से इजाजत दूं? क्या मैं तुम्हें खून में नहाने की इजाजत दूं? बेटा, तुम ना जाओ। ये यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद ये किसी को नुकसान ना पहुंचाएंगे। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इसरार किया और कस्में दी तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको मैदान जंग में जाने की इजाजत दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने हाथों से अपने जवान बेटे को घोड़े पर सवार किया, अपने दस्ते मुबारक से इसलाह लगाया, तलवार अता की और नेजा अपने दस्ते अक़दस से आपके हाथ में दिया। आपने बाप और बीबियों को सलाम किया और मैदान जंग की तरफ चल दिए। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लहराते हुए यजीदियों की जानिब बढ़े तो यजीदी हैरान होकर उमर बिन साद से पूछने लगे, ये नौजवान कौन है? चंद उम्र रसीदा जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी, कहने लगे, ये तो खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अब क्या होगा? चलो भाग चलें। उमर बिन साद बोला, घबराओ नहीं, ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन के फर्जंद हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा हैं। तमाम लश्कर हजरत सैयदना अली अकबर को महवियत के साथ देख रहा था और उन पर दहशत तारी होती जा रही थी। आपने यजीदियों को मुकाबला के लिए ललकारा तो लश्कर यजीद में खलबली मच गई और किसी लैन की जुर्रत ना हुई कि वो आपसे मुकाबले के लिए निकल सके। आपने फरमाया, जालिमों, अगर औलाद रसूल के खून की प्यास है, तुमसे जो बहादुर हो उसे मैदान में भेजो और हैदरी जोश देखना हो तो मेरे मुकाबिल आओ। किसी यजीदी को हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़ता और कौन फर्जंद हुसैन के मुकाबले में आता। जब हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कोई एक आगे नहीं बढ़ता और उनको बराबर की लड़ाई की हिम्मत नहीं कि एक को एक के मुकाबिल करें, तो आपने घोड़े की बाग थामी और मिसले साइका उन पर हमला किया। आप जिस तरफ रुख करते यजीदी भागते नजर आते। आप एक एक वार में कई कई सर गिरा देते और जब मेमना पर चमके तो उसको मुंतशिर कर दिया और फिर मैसरा की तरफ पलटे तो सफेद दरहम बरहम कर दी। जब आप कल्ब लश्कर में गोता लगाया तो कश्तों के पुश्ते लगा दिए और हर तरफ शोर बरपा हो गया। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु काफी देर तक लड़ते रहे और फिर लड़ते लड़ते यकायक आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तशनगी का गलबा हुआ और पूरी शिद्दत के साथ हुआ। आप उसी वक्त दुश्मनों से निकलकर वालिद बुजुर्गवार के पास आए और अर्ज किया, अब्बा जान, प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के पास पानी कहाँ था? सुनते ही तड़प गए। बेटे की बेकरारी बाप से कहाँ देखी जाती थी। आप दीदा हो गए। फरमाया, बेटे, मैदान में जाकर शान हैदरी दिखा और मंजिल मकसूद को पहुँच जा। तेरे जदे अमजद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर हाथ में पकड़े हुए थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, जब कभी मैं प्यासा हो जाता था तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह में अपनी जबान दे दिया करते थे। आज तुम उस प्यास की हालत में मेरी जबान चूस लो, तुम्हें कुछ तस्कीन हो जाएगी। हजरत सैयदना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान मुबारक को चूसा। उन्हें भी फिल हकीकत कुछ तस्कीन हुई। दोबारा रुखसत करते वक्त हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान जंग का रुख किया और यजीदियों को ललकारा, कोई है जो मेरे सामने आए। उमर बिन साद ने तारिक बिन शीस से कहा, बड़े शर्म की बात है कि नौजवान अकेला है और तुम हजारों की तादाद में हो। तुम में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसके बामुकाबिल हो। आखिर उसने आगे बढ़कर हमला किया और तुम्हारी सफों को दरहम बरहम कर दिया और तुम्हारे बहादुरों को तहे तेख कर दिया। वो भूखा प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया है। उसके बावजूद वो तुम्हें ललकार रहा है और तुम में से कोई उसके मुकाबले की ताब नहीं रखता। हैरत है तुम्हारी दावे शुजाअत पर। अगर कुछ गैरत है तो उस नौजवान का मुकाबला करके उसका काम तमाम कर दे। अगर तूने ये काम अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुझको मौसिल की हुकूमत दिलाऊंगा। तारिक बिन शीस ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि फर्जंद रसूल और औलाद बुतूल को कत्ल करके अपनी आखिबत भी बर्बाद कर लूं और तू भी
وعدہ پورا نہ کرے۔ عمر بن سعد نے قسم کھائی اور طارق بن شیس موصل کی حکومت کے لالچ میں گلستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے آتے ہی اس نے شیبہ نبی پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار روک کر اس کے سینے پر کینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ آپ نے اس کی لاش کو رونگ ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصے میں آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں نہا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع بن غالب نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصرع بن غالب دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے مقابل آتا۔ بالآخر عمر بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ آپ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک و خون میں نہلاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے لگی۔ آپ کو سست دیکھ کر چاروں جانب سے تلواروں کے وار ہوئے اور آپ خون میں نہا گئے۔ یزیدی لشکر میں شامل ایک شخص حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے دوڑ کر نکلی۔ وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ ہمشیرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ناز و نام سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ انہوں نے جب آپ کو خون میں نہائے دیکھا تو بے تاب ہو کر خیمے سے نکل آئیں اور آپ کے جسم سے لپٹ گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آگے بڑھے اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ عز و جل آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و ضبط سے کام لو اور آج سے سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کے جسم اقدس کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسمان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا، الہی آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی۔ اے اللہ میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔